Hello everyone, welcome to Gyanam. Myself Harmandeep Singh and I welcome all of you in today's session. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, बहुत सारे टॉपिक्स की समझ इस टॉपिक की समझ के नाल जुड़ी हुई है तो अपने सिलेबस के विच भी स्पैसिफिकली मैंशनड है कि हाउ सिटीजनशिप कैन बी ऑबटेन्ड इन दिस कंट्री या लूज किवें की जा सकती है। ठीक, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटेल दे विच करांगे, गहराई दे नाल करांगे ताकि आपां नूं बारीकियां जिहड़ियां इस टॉपिक दीयां समझ आ जाण। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। आई होप तुहानूं लैक्चर वधिया लगूगा। तो पहला जिहड़ा टॉपिक है जिस तो मैं कहानी शुरू करूँगा, किसी भी इंसान नूं आपां एक देश के पॉइंट ऑफ व्यू तो मान लो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू तो कोई भी इंसान तीन श्रेणियों के विच वंडिया जा सकता। वो इंसान सिटीजन हो सकता है इस इंडिया का, ठीक, वो इंसान नॉन सिटीजन हो सकता है। नॉन सिटीजन के लिए ही पोलीटिकल साइंस के टर्म यूज की जाती है एलियन। याद रखना, एलियन जादू टाइप नहीं, मतलब जिहड़ा सिटीजन नहीं हैगा उहनूं आपां एलियन कह दिंदे। एक तीसरी कैटेगरी के लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने कहा जाता है स्टेटलैस। हुण बहुत सारे समझ में, मान लो आ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान दे विच आतिफ असलम, ठीक, चलो सारे सिंगर है आतिफ असलम, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू तो आतिफ असलम की है एलियन है। ठीक है जी, अरिजीत सिंह की है इंडिया का सिटीजन। डन। तो फिर तीजा बंदा कौन होया, तीजी कैटेगरी का बंदा कौन होया? एग्जाम्पल तो समझाना। आ मान लो अपनी बॉर्डर है, इधर है बांग्लादेश, इधर है इंडिया। ठीक है जी, तो बांग्लादेश दे विच आ लोग बांग्लादेश के सिटीजन है। मान लो ये लोग कुछ जो है ये सिखिज्म नूं बिलोंग करते हैं या हिंदुइज्म नूं बिलोंग करते हैं, तो बांग्लादेश दे विच धार्मिक कारणा करके इन्हां नूं मारिया कुटिया जा रहा सी, इन्हां नूं रिलीजीअस कारणा करके परसीक्यूट किया जा रहा सी। ये जान बचा के आपदे इस देश दे विच आ गए, इंडिया दे विच आ गए। इंडिया ने इन्हां नूं शरण देती, ठीक है जी, तुहानूं मारिया कुटिया जा रहा, तुहानूं धक्के नाल वापस नहीं भेजते, पर तुसीं इलीगली आए हो, तुसीं इंडिया के सिटीजन तो नहीं हो, पर चलो तुहानूं असीं रहण दे इंतजाम कर दिंदे हां। ये रिफ्यूजी हो गए इत्थों दे, ठीक है, इन्होंने शरण देती अपने देश ने। ठीक, हुण बांग्लादेश के सिटीजन ने, इंडिया के सिटीजन नहीं है। मान लो इत्थे इन्हां दे बच्चे हो जाते, ठीक, ये बच्चा हो गया इन्हां दे इत्थे किसी कपल का, ठीक, हुण ये बच्चे नूं इंडिया कहूगा बिकॉज तेरे पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन नहीं है, तू साडा सिटीजन नहीं है, तो नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो सिमिलरली बांग्लादेश कहूगा क्योंकि ये बच्चा बांग्लादेश च पैदा नहीं होया, ये साडा भी सिटीजन नहीं है, नॉट सिटीजन ऑफ बांग्लादेश। मतलब ना बांग्लादेश इनू सिटीजन रैकगनाइज कर रहा है, ना हिंदुस्तान इसनू सिटीजन रैकगनाइज कर रहा है। ये बच्चा, ये लोग तो बांग्लादेश के सिटीजन ने, पर ये बच्चा जिहड़ा तीसरी श्रेणी दे विच चला गया, स्टेटलैस, दुनिया की कोई भी कंट्री इसनू आपदा सिटीजन नहीं मान रही। ठीक है जी, तो तीन कैटेगरी के लोग होंगे। ठीक, एक तुसी होर चीज़ याद रखियो, जे किसी कंट्री दे नाल अपने रिलेशन नहीं चंगे, जिवें मान लो पाकिस्तान ते चाइना, इन्हां नाल अपने रिलेशन चंगे नहीं है, स्ट्रेन्ड रिलेशनस है। ठीक है जी, तो इहो जे कंट्री के जिहड़े सिटीजन होंदे आ उन्हां नूं आपां एलियन तां कवांगे ही, नाल एक होर टर्म यूज कर दिंदे आ, एनिमी एलियन। ठीक है जी, कि एलियन भी है बट ये फ्रेंडली एलियन नहीं है। जिवें यूएस के लोग होणगे वो फ्रेंडली एलियन है, यूके के लोग फ्रेंडली एलियन है, रशिया के लोग फ्रेंडली एलियन, रशिया के लोग मतलब सिटीजन। जदों कि पाकिस्तान ते चाइना ये दोनों नूं आपां आपदे एनिमीज मानते हैं। ठीक, इन्हां नूं आपां कहांगे एनिमीज। ये डिस्टिंक्शन क्यों कीती है? बहुत सारियां थावां ते बहुत सारे हक आपां फ्रेंडली एलियंस नूं तां दे दिंदे आ, पर एनिमी एलियंस नूं आपां उस हक तो वांझा रख लैंदे। ठीक, तो ये कैटेगराइजेशन समझनी भी जरूरी है। ठीक, तो हुण अगला सवाल आउंदा, तुसीं मैनूं कहोगे की फर्क पैंदा जे मैं सिटीजन हाँ या नहीं है? बहुत फर्क पैंदा, क्योंकि सिटीजन होने के नाल बहुत सारे बेनिफिट्स जुड़े हुए। सिटीजनशिप नूं जे मैं जनरल तौर पर डिफाइन करना होवे, मैं आई करूँगा, राइट टू हैव राइट्स, हक लैण दा हक, राइट टू हैव राइट्स। बहुत सारे हक मेरे इसे हक ते निर्भर करते हैं कि मैं इस देश का वसनीक हैगा कि नहीं, सिटीजन हैगा कि नहीं। ठीक है जी, कुछ टर्म्स है बहुत स्टूडेंट्स इस कन्फ्यूज होंगे। तुसीं वर्ड सुनिया होना रेजिडेंस, ठीक है जी, रेजिडेंट सुनिया होना, या बंदा की होगा रेजिडेंस कित्थों दा, या रेजिडेंट इंसान रेजिडेंट हो गया। तुसीं वर्ड सुनिया होना जी, बंदा कनेडा का PR हो गया, परमानेंट रेजिडेंट हो गया। याद रखियो, परमानेंट रेजिडेंट का मतलब ये नहीं हुंदा कि वो बंदा कैनेडा का अमेरिका का सिटीजन हो गया। ठीक है जी, ठीक, तो ये रेजिडेंट का मतलब की है? रेजिडेंट का कोई स्पैसिफिक मतलब नहीं है, जनरल जा वर्ड है जिसका मतलब है तुसीं मौजूदा कित्थे रह रहे हो, प्लेस ऑफ लिविंग। मैं बिलोंग जिथों मर्जी करदा होवां,
ठीक, मान लो मैं 10 दिन ਦੇ ਲਈ गोवा घूमन गया होया तो मैं 10 दिन होटल च रह रहा, मैंने पूछे ਤੁਹਾਡਾ रेजिडेंस कित्थे है जी, तो मैं बिन समझूंगा पूछ रहा कित्थे रह रहे हो, मैं कहूँगा जी गोवा च रह रहे हो, गोवा का ये जगह रेजिडेंट है। ठीक, जिथे मैं बहुत लंबे समय तो रह रहे हैं उन्होंने कहते हैं परमानेंट रेजिडेंट। ठीक है जी। अच्छा, तो कैनेडा की गल करिए तो अलग अलग कंट्रीज है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पूरियां होने ते तुहानू कह देंगे कि हाँ यार तुसी इत्थे पक्के रहने वाले हो, सिटीजन नहीं बने हो, इन्हां लोकां दा पासपोर्ट अज भी इंडिया का ही होगा। ठीक है जी। हजे भी ये वोट नहीं कर सकते, हजे भी ये वोटां 'च कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते कैनेडा दी इलैक्शन दे विच, बहुत सारिया राइट्स नहीं है। हाँ, बाकी राइट्स इन्हां नू मिलनियां शुरू हो जाएंगी। ठीक, चलो तो आप इंडिया की गल कर रहे हैं। इंडिया एक होर वर्ड चलता है डोमिसाइल, तुसीं सुनिया होना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेजिडेंट सर्टिफिकेट। ठीक, तो रेजिडेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया के रेजिडेंट सर्टिफिकेट लेना होवे तुहानू सिर्फ ये लिख के देना होंदा है कि मैं इस जगह 'च पिछले 5 सालों तो रह रहा, अगले 5 साल रहने का वादा करना, या मैं मेरी मंशा है कि मैं अगले 5 साल रहूँगा, तो कोई अथॉरिटी इस ते साइन कर दे, तुहाडा उत्थों का कोई इंसान वेरीफाई कर दे हाँ जी ये बंदा 5 सालों तो रह रहा है, अगले 5 साल रहूगा। ठीक, तो तुहानू एक कागज मिल जूगा जिन्हों कहोगे रेजिडेंट सर्टिफिकेट। ठीक है जी। तो तुसी पंजाब दे रेजिडेंट हो, सिटीजन तुसी सिर्फ और सिर्फ इंडिया दे हो। इस गल ते गल होर याद रखनी है, सिटीजनशिप एक ही कंट्री इंडिया दे विच सिंगल सिटीजनशिप है, तुसी सिर्फ हिंदुस्तान दे सिटीजन हो, किसी स्टेट दे सिटीजन नहीं हो, तुसी स्टेट दे रेजिडेंट हो सकते हो, सिटीजनशिप नामक कोई चीज़ नहीं है स्टेट की। ठीक है जी। ਜਦੋਂ कि यूएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫॉर दैट मैटर देश के अंदर भी तुसी सिर्फ इंडिया के सिटीजन हो, फॉरन किसी कंट्री के तुसी नाल सिटीजन नहीं हो सकते जे तुसी इंडिया के सिटीजन हो। मतलब एक इंसान एक टाइम पे या तो इंडिया का सिटीजनशिप होगा या कैनेडा का होगा या कोई होर कंट्री का होगा, कट्ठियां चीज़ां नहीं हो सकदियां कि मैं कैनेडा का भी सिटीजन हाँ तो इंडिया का भी सिटीजन। ठीक है जी। मैनूं उम्मीद है मैं बहुत बरीक दी गल्लां थोड़ियां तुहानूं समझाउण च कामयाब होया होऊंगा। तो सिटीजन होने के फायदे की है, जे मैं सिटीजन हाँ, एक टॉपिक पढ़ांगे आपां फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत सारे जिन्होंने मूल अधिकार कहने आ, इहो ਜਿਹੇ अधिकार ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ संविधान दिंदा, संविधान ही उन्हां दी रक्षा करदा। ठीक, संविधान रक्षा करदा, जुडिशरी के थ्रू डायरैक्टली सुप्रीम कोर्ट अपनी रक्षा करती है इन्हां हक्कां दी, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਟ 3 ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। 15 ਆਰਟੀਕਲ 15 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट टू फ्रीडम। ठीक है जी। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, ये सारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा ने, पर ये वाले आर्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ सिटीजनस नूं ही मिलते हैं, किसी होर नूं नहीं मिलते, एलियंस नूं नहीं मिलते, स्टेटलैस नूं तो चलो मिलने ही की है। ठीक, तो इन्हां चीज़ां करके सिटीजनशिप सिटीजन होने के फायदे। ठीक, सिर्फ सिटीजन ही ने जिहड़े लोग प्रेजिडेंट की पोजीशन ते बैठ सकते हैं, वाइस प्रेजिडेंट बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज की पोजीशन ले सकते हैं, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल की हुंदा है भी करांगे अगे। ठीक, तो ये सारियां एटसैट्रा होर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जिवें गवर्नर, ये सारियां पोजीशन ते तुसीं तां ही बैठ सकते हो जे तुसीं हिंदुस्तान के सिटीजन। अलॉन्ग विद दैट वोट, सफरेज का मतलब की हुंदा, वोट का अधिकार, राइट टू वोट। ठीक, तो भावें तुसीं लोक सभा दी इलैक्शनां च पार्टी वोट करनी होवे, मैं MP चुनना होवे आपदे एरिए का, या तुसीं आपदी स्टेट लैजिसलेटिव असैंबली या विधान सभा दे विच MLA चुनना होवे, वोट का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ किसनूं है, देश के सिटीजन नूं है। ईवन खड़े होने का अधिकार, पार्लीमेंट दी इलैक्शनां या स्टेट दी इलैक्शनां दे विच कंटेस्ट करन दा अधिकार भी तुहानूं तां ही है जे तुसीं की हो दिस इज सिटीजन। तो मैनूं उम्मीद है मैं कि बहुत ही ब्रीफ एंगल तो तुहानूं समझा सकिया होऊंगा कि सिटीजन होने दे बहुत फायदे हैं। ठीक है जी। जे तुसीं सिटीजन नहीं हो इस देश दे, तो इस देश के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जरूरी अधिकार तुहानूं नहीं मिलणगे। ठीक है जी। अच्छा, तो संविधान इस दे बारे की कहता है? संविधान ने सिटीजनशिप बारे जो भी गल्लां कही हैं, पहला तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप। तो जो पेपर च पूछा जाए कि सिटीजनशिप बारे कित्थे लिखा गया, तुसीं कहोगे जी संविधान के दूजे पार्ट दे विच सिटीजनशिप बारे लिखा गया। ठीक, दूजे पार्ट दे विच 5 तो 11 आर्टिकल है जिहड़े, मतलब 5 आर्टिकल, 6 आर्टिकल, 7 आर्टिकल, 8, 9, 10 ते 11,
ये आर्टिकल सारे दे सारे सिटीजनशिप दे नाल डील करते हैं। ठीक, तो इन्हां आर्टिकल्स दे विच इन्हां बारे गल्लां लिखियां गईयां। ठीक, नाल दी नाल ये भी लिखा गया कि पार्लीमेंट कोले ताकत होगी। पार्लीमेंट का मतलब लोक सभा, राज्य सभा, प्रेजिडेंट। ठीक, ये पार्लीमेंट तो कानून बनाए जा सकते हैं किस मुद्दे नाल रिलेटेड, सिटीजनशिप। इस तो ये भी पता लगता है पार्लीमेंट कोले ताकत है, स्टेट्स कोल ताकत नहीं है सिटीजनशिप के कानून बनाने के लिए। ਇਹਦਾ मतलब सिटीजनशिप ਤੇ स्टेट ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ कोई भी कानून या कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी चेंज नहीं कर सकती, याद रखना। ठीक है जी, हाँ, पार्लीमेंट कर सकती। ठीक है जी, अकॉर्डिंगली पार्लीमेंट ने एक्ट भी पास किया हुआ है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है जी, कि देश ਦੇ ਵਿੱਚ सिटीजनशिप मिलूगी किवें, एक्विजिशन कहते हैं, सिटीजनशिप मिलूगी किवें ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक, लॉस किवें करोगे तुसी, सिटीजन किहड़े कारणा करके खो सकते हो आपकी लॉस ऑफ सिटीजनशिप। तो ये दोने चीज़ों के नाल, ठीक है जी, सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील करता है। ठीक है जी, ये तो 1955 दे विच आया। संविधान बनाने वालियां नूं पता सी कि देश देखो 1947 दे विच देश आज़ाद होया। आज़ादी के नाल नाल एक होर कहर भी ढुकिया, पार्टीशन हो गई, इधर पाकिस्तान बन गया, इधर इंडिया बन गया। ठीक है जी, अच्छा, बहुत ही इमोशनल ते अपहीवल वाले टाइम्स सीगे। उस टाइम ते अपना संविधान बनने का प्रोसैस शुरू होया। 26 नवंबर 1949 दे विच संविधान है जिहड़ा बन के तैयार हो गया, आपां अडॉप्ट कर लिया। इहनूं कॉन्स्टिट्यूशन डे वजों मनाउने आ आपां, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है जी, इसे संविधान नूं आपां लागू कीता 26 जनवरी 1950 में। ठीक है जी, जिहड़े दिन नूं आपां रिपब्लिक डे वजों मनाउने। तो संविधान बनाने वाले ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकरस ने एक फैसला लिया कि 26 जनवरी 1950 नूं आपां दस के जावांगे कि कौन कौन लोग इस देश के सिटीजन ने। असीं फ्यूचर ते नहीं छड्डांगे कल नूं कोई होर सरकार कुछ करती रहे, असीं लिख के जाने आर्टिकल्स दे विच कि कौन कौन बंदा इस देश का की है सिटीजन, ते लिख के जावांगे कि ये लोग सिटीजन रहणगे, इन्हां नूं कोई सिटीजनशिप इन्हां दी खो नहीं सकता। हाँ, नाल दी नाल ये भी लिख देंगे फ्यूचर दे विच किहनूं सिटीजनशिप देनी है नहीं देनी है, ये पार्लीमेंट कानून बना ले। तो फ्यूचर वाला कानून तो आ पिया सिटीजनशिप एक्ट 1955 जिहड़ा आपां बना लिया बाद दे विच। उस तो पहला संविधान बनाने वालियां ने 5 तो 11 आर्टिकल्स दे विच ये गल्लां ही लिखतियां कि सिटीजनशिप दे नाल रिलेटेड 26 जनवरी 1950 तो किहड़ियां गल्लां लागू होंदियां। ठीक है जी, तो पहले किहड़ियां गल्लां, आर्टिकल 5 दे विच लिखता कि ਜਦੋਂ संविधान कमेंस होया, जिहड़ा मतलब है लागू होया 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ कौन कौन बंदे देश के सिटीजन होंगे। ठीक है जी, आर्टिकल 6 दे विच क्या, हुण देखो पार्टीशन हुई सी, पाकिस्तान ते इंडिया बन के सामने आ गए, मुस्लिम डोमीनेटेड कंट्री, धर्म के आधार पर पाकिस्तान की मंग हुई तो बन भी गया। इत्थे पर बहुत सारे लोग मिनोरिटीज़ के भी सीगे, हिंदूज रहिंदे आ, सिख रहिंदे आ, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं। ठीक, तो मान लो इन्हां लोकां नूं लगे कि यार असीं तां इत्थे घट गिणती हो गए आ ते हुणे मुस्लिम प्रधान देश है, हो सकदा साडे नाल तशद्दद कीता जावे, चलो क्यों ना आपां पार्टीशन तां होई है, मूव कर जाने आ कित्थे, इंडिया। उत्थे आपदे भरावां दे नाल रवांगे, हिंदू धर्म दे ने, सिख धर्म दे ने, इकट्ठे हो जाएंगे, थोड़ा जा मैंटल पीस भी आ जाऊगा, डर भी घट जाऊगा। वो लोग इंडिया दे विच आ गए। ठीक है जी, वो लोग इंडिया दे विच आ गए, उन्हां नूं आपां, ठीक है जी, सिटीजनशिप देनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल देनी चाहिए है। आर्टिकल 6 के तहत संविधान बनाने वाले ने कहा कोई चक्कर नहीं है, जिहड़े लोग पाकिस्तान तो इंडिया च माइग्रेट किए है, ठीक, बहुत लोग किए, उन्होंने आपां देश की सिटीजनशिप दे दें। ठीक है जी, अच्छा, कुछ लोग फिर इंडिया तो पाकिस्तान भी गए होंगे, उन्होंने क्या होना यार आपां मुस्लिमां तो मुस्लिम डोमीनेटेड कंट्री दे विच चलदे हैं, पाकिस्तान चले गए, पर उत्थों दे लोकां ने इन्हां लोकां दे नाल बैड बिहेव किया, उन्होंने सैकेंड ग्रेड मुस्लिम क्या, उन्होंने उन्ने दर्जे देने की कोशिश नहीं की, उन्होंने वो इज्जत नहीं मिली, उन्होंने लग्या यार इस तू तां असीं इंडिया 'च ही चंगा सी, इंडिया 'च साडे नाल कुछ भी माड़ा नहीं हो रहा सी। उन्होंने फैसला लिया चलो यार बहुत हो गया, आपां वापस चलते हैं। वो लोग पहला इंडिया तो पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान तो वापस इंडिया में आ गए। इंडिया ने दिल खोल के क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुसीं वापस आए हो जी आया नूं, गलती सारिਆਂ तो होंदी है, ठीक, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ कि उत्थे शायद ਤੁਹਾਡੇ हक बैटर प्रोटेक्ट किए जाएंगे, बट नो प्रॉब्लम, आर्टिकल 7 के तहत उन्होंने भी आपां वापस की देती, सिटीजनशिप देती, क्योंकि यार बहुत ही इमोशनल टाइम पीरीयड सी जदों ये सारियां चीज़ां हो रही सी, लोग आपदे प्रॉपर माइंड दे नाल सोच भी नहीं पा रहे सी, ते बहुत माहौल भी कतलेआम वाला, वायलेंस वाला सी।
ठीक है जी। आर्टिकल 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਰਮਨੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਯੂਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਫਰੀडम ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੋਲੰਟੈਰੀਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਆਰਟੀਕਲ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਨਾ ਲਵੇ। ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਟੀਨਿਊਐਂਸ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ। ਆਰਟੀਕਲ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਐਕਵਾਇਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਲੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਐਟਸੈਟਰਾ ਐਂਡ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਇਹੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਲਾਸ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਸ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਤਰੀਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਡਿਸੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਵ ਪੁਰਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਫਾਦਰ, ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਬਲੱਡ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਹੋਗੇ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਟਸੈਟਰਾ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ 5 ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਫਿਰ ਵਰਡ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਨਾਲ ਆ ਜੂਗਾ ਈਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2019 ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੂ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਏ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਏ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਬਾਈ ਬਰਥ। ਠੀਕ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੱਕ ਇਹ ਰੂਲ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੰਡੀਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ 2 ਜਣੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੀਗਲ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਇਆ 1986। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਐਕਟ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਚੇਂਜ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਈ 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਪੇਰੈਂਟ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੂ।
ठीक है जी। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਡੇਟ ਪਾਤੀ 3 ਦਸੰਬਰ 2004। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਈ ਰੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪੇਰੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਦੂਜਾ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੀਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਲੀਗਲ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਇਹੀ ਰੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਐਮਬੈਸਡਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਠੀਕ। ਤੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਜੇ ਬਾਏ ਬਲੱਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1992 ਤੱਕ ਰੂਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਠੀਕ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਥੇ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਫਾਦਰ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਮਦਰ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚਲੋ ਹਰਮਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੋ ਹਰਮਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਹਰਮਨ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਹੁਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ। ਤੋ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਇਸ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 80 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1980 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਫਾਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਤਾ। ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇਖੋ ਕਹਾਣੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਠੀਕ, ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਵੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਦੋਨੇ। ਠੀਕ। ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੀਮੇਲ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੂਗੀ ਓਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਿਰਫ ਫਾਦਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਗੋਰਾ ਹੱਸੂਗਾ ਯਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੂੰ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਲ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1992 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10 ਦਸੰਬਰ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਦਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਦਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CAA ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2003 ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 3 ਦਸੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਏ ਡਿਸੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਬਾਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਪੁਰਖੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ। ਤੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਜੇ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ
ठीक है जी, बंदा सीगा तां भी उसनूं सिटीजनशिप मिल जूगी। जे किसी इंसान ने इंडियन सिटीजन ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਕੀਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ, ਜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਈਨਰ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਸਾਲ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ, 1 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ, ਤੋਂ ਮਾਈਨਰ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈ ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਈਨਰ ਨਹੀਂ ਵੀ 18 ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਬੱਚਾ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਬਾਈ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ONGC ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ, ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਈਅਰ ਡੇਟ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ ਐਗਰੀਗੇਟ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਣ ਗਏ ਉਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ, 14 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਮਤਲਬ 11 × 365, ਠੀਕ, ਉਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਗੁੱਡ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਿਕੁਏਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਇੰਸ, ਫਿਲਾਸਫੀ, ਆਰਟ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਵਰਲਡ ਪੀਸ, ਹਿਊਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਵ ਆਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਪਥ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ, ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਭਜਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਗੋਆ, ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਦੀਊ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਾਸ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ, ਆਰ ਬੈਚਸ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਔਨ ਦ ਫਾਸਟ ਪੇਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੈਚਸ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।